سبسکرائب کریں، پلیز لائک کریں، پلیز کمنٹ کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہوں۔ الیاس دوا خانہ، پتے کی پتھری کا علاج۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پتے کی پتھری کا علاج۔ ناظرین، اب جو اگلا موضوع ہے وہ ہے پتے کی پتھری کے بارے میں ہے۔ تو دیکھیں، یقین کریں بھائیوں، یہ بہت آسان علاج ہے اور اس کو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بیماری پتے کی نا سمجھی کی وجہ سے پتا ہی نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو اللہ پاک نے پتا نعوذ باللہ فضول ہی لگایا ہے۔ اللہ کی یہ تخلیق ہے انسان، اس میں کوئی چیز نعوذ باللہ فضول ہی لگا دی اللہ نے، تو سوچنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں علاج ہی کوئی نہیں ہے اس کا پتے کی پتھری کا۔ وہ پتھری ہم کدھر نکالیں؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے سرجن، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پتھری کس طرح نکل جائے گی، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو دیکھو اللہ معاف کرے، یہ بے سمجھی کی باتیں ہیں۔ جب سفرا جو ہے نا، جب مرغی ذبح کرتے ہیں تو پتے میں نیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے۔ یہی سفرا ہے جو جگر پیدا کر کے پتے کے اندر ڈالتا ہے۔ بور بھی اس کو کہتے ہیں کہ بور اس نے پیدا کیا، یعنی جس طرح پیشاب جو ہے مثانے میں جمع ہوتا ہے، تو اسی طرح جگر کا جو بور ہے وہ پتے میں جمع ہوتا ہے۔ پتے اور مثانے کی ایک ہی مثال ہے، جب پورا بھر جاتا ہے تو خود بخود آنتوں میں ہی کھل جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں زہر ہے، حالانکہ یہ زہر نہیں ہے بلکہ جسم کی ضرورت ہے۔ سمجھتے ہیں نیلے رنگ کا ہے، تو نیلے رنگ کی زہر ہی ہوتی ہے۔ اکثر کہتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ یہ تو زہر ہے، زہر نہیں ہے، زہر نہیں اللہ نے پیدا کیا کہ آنتوں میں کھلتی ہے بار بار، تو ڈائجسٹو سسٹم اس میں بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ دراصل جب جسم میں خشکی اور سردی آتی ہے تو جگر کا فعل بہت کم ہو جاتا ہے۔ وہ پورے دن میں جو جگر نے 3 دفعہ پانی بھر کر فل کر کے آنتوں میں پھینکنا تھا، وہ صرف 3 یا 4 قطرے پیدا ہوتے ہیں، اور پیچھے خشکی سردی ہوتی ہے، وہاں وہ جمتا جاتا ہے۔ وہ دانہ جب وہاں گرتا ہے اور 24 گھنٹے بعد دوسرا جب گرتا ہے تو ادھر وہ جم جاتا ہے، کیونکہ پیچھے حرارت تو ہوتی نہیں، تو حرارت کی کمی کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے۔ جیسے برف فریج میں جم جاتی ہے تو وہاں وہ اسی طرح جم جاتا ہے۔ تو پھر اگر ہم پیچھے سے اس کو کھول دیں، جگر کے اندر جو سردیں ہیں اس کو کھول دیا جائے تو وہ 5 ملین سے کھل جاتا ہے۔ یہ 5 ملین کیا ہے؟ یہ 5 ملین ہمارا نسخہ ہے۔ تو یہ نسخہ کیا ہے؟ یہ نسخہ یہ ہے، یعنی نمبر 1 سنڈ 50 گرام، نمبر 2 نوشادر ٹھیکری والا 30 گرام، نمبر 3 کالی مرچ 10 گرام، نمبر 4 سنا مکی 80 گرام۔ تو یہ 5 ملین دیں گے تو فوراً کھل جائے گا، 1 یا 2 خوراکوں سے ہی کھل جائے گا۔ تو وہ ادھر بھرپور جب پھینکے گا تو گو پتھریاں ہیں اسی پانی میں دراصل جمع ہوا جو سفرا ہے، جس کو پتھری سمجھ بیٹھتے ہیں غلط فہمی سے، وہ جمع ہوا سفرا تھا۔ جس طرح برف جم جاتی ہے، دھوپ ہے، دھوپ میں رکھو تو پگھل جاتی ہے، وہ اسی طرح سفرا بھی
वो इसी तरह सुफरा में वो हल हो जाएगा, सब्ज़ रंग का पखाना आएगा। आप देखें, गौर करें, 3 या 4 दिन में सब्ज़ रंग का पखाना आएगा तो बंदा ठीक हो जाएगा। एक बीबी मेरे पास आई, 70 या 72 साल की उम्र की थी। कहने लगी, बेटा अब मैंने मर जाना है, अब मैंने ज़िंदा नहीं रहना है। देखो कितनी दर्द है, वो 50,000 डॉक्टर ने मांगा है, तो हम तो गरीब लोग हैं, हम कैसे इलाज करवाएं। तो वो बेचारी कहने लगी, हमने मर जाना है। तो मैंने कहा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बीमारी में मौत नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होगा। 3 दिन भी आप हमारी दवाई खाएंगी तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो वो उसको मैंने ये बताया कि नंबर 1 जवारिश का मुनी ले लें, ये बड़ी मशहूर चीज़ है, ये हर जगह आसानी से मिल जाती है। ये आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। दूसरा है 5 मलैयन यानी सुंठ 50 ग्राम, नौशाद 30 ग्राम, काले मिर्च 10 ग्राम और सना मक्की 80 ग्राम। तो ये मलैये बार बार मैंने बताया है ये मलैयन, तो ये भी उसको दें, आधा चम्मच उसको दें। और एक हब्बे इनकलाब साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह एक इनकलाबी मालिश थे, उनका फार्मूला है, तो उन्होंने बताया कि नंबर 1 रेवंट असारा सिर्फ 2 ग्राम आप ले लें। एक मरीज़ में बताता है कि 2 ग्राम ही काफ़ी है। नंबर 2 सकूनिया 2 ग्राम, नंबर 3 60 मलट्ठी 2 ग्राम, नंबर 4 सुहागा सफ़ेद सुहागा 2 ग्राम खिल किया हुआ लेना है, क्योंकि ये अल्कली होती है, काटती है। अगर इसको खिल किया जाए तो ये काटने से महफूज हो जाएगी। ये गरम और तर नुस्खा बन गया। इसको बारीक करके 1 चुटकी यानी आधे चने के बराबर छोटा 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल तैयार कर लें। उसमें डालकर रात को सिर्फ 1 कैप्सूल देना है। ये कैप्सूल भी अभी ना दें, पहले दें जवारिश का मुनी, और 2 या 4 दिन या हफ्ता 1 दे दें जवारिश का मुनी और 5 मलैयन। इससे अगर मसला हल हो जाए, सब्ज़ पखाना आ जाए, तो मसला हल है, बस हो गया आपका मसला हल। अगर ना आए तो 1 हफ्ते के बाद फिर ये रेवन असारे वाला 1 कैप्सूल रात को देना शुरू कर दें। उस दवाई के साथ ये भी करें। फिर गौर करें, जैसे ही सब्ज़ रंग का पखाना आएगा, रुका हुआ सुफरा जो है ना पानी बनकर पूरा वो अंदर आंतों में खुलेगा। वो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होता है, पूरा भरा हुआ, तो वो ही सब्ज़ पखाना एक आएगा। जिस तरह पित्ते में पानी होता है तो उसी रंग का पखाना होगा। बस पथरी देखें आप, पथरी नहीं होगी। हज़ारों लोगों का बुजुर्गवार ने इलाज किया है, खुद मैंने भी 100 के करीबन इलाज किया है। कम से कम थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि 100 लोगों का इलाज मैं कर चुका हूँ। बहुत से लोगों को बताया भी है, टेलीफोन में बताया भी है कि चंद दिन इसकी दवाई खाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है इलाज इसका। तुम मेहरबानी करो, पित्ता नहीं निकालो, इसका इलाज करो। जो बातें समझ नहीं आई हो या नुस्खा नहीं बन रहा हो तो परेशान ना हो। इसका पंसाई स्टोर से खुद बनवाएं या हमसे रब्ता कर लें। हमारा नंबर है 030070611187। अल्लाह हाफिज़।